चतुर्थ श्रेणी गणित कालांशरे समस्तଙ୍କୁ स्वागत तथा अभिनंदन। आज आम यही वीडियो द्वारा वार्षिक परीक्षा 2018 और 19 प्रश्नपत्र को आलोचना करिबा। ताले आस आलोचना करिबा। 1 नंबर संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। क गोटिए चतुर्भुजर चारि कोणर समष्टि केते डिग्री? 360 डिग्री। ख 1 घंटा 40 मिनिट समान केते मिनिट? 1 घंटा समान 60 मिनिट, 60 रे 40 मिनिट मिसी गले हेउछि 100 मिनिट। ग अधिवर्ष रे केउ मासर दिन संख्या 29? ठीक, फेब्रुआरी मास। 2 नंबर ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह और भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह दियो। क 525 हरण 43 रे ध्वजांक 3 ठीक उत्तर। ख 18 किलोमीटर 50 मीटर समान 1850 मीटर। 1 किलोमीटर समान 1000 मीटर। 18 किलोमीटर समान 18000। 18000 50 जदि मिसेई देबा हेले हमर उत्तर हबो 18050 मीटर। किंतु एठारे 1850 अछि, तेणुकरी वाक्यटी भूल अछि। ग कोन रो शीर्ष संख्या 1? उक्तिटी ठीक अछि। 3 नंबर स्तंभ मिलन कर। क स्तंभ रे अछि जुग्म मौलिक संख्या, अजुग्म मौलिक संख्या, मौलिक नुहे कि यौगिक नुहे। ख स्तंभ रे अछि देख 1 2 3 जुग्म मौलिक संख्या किए 2 ठीक। अजुग्म मौलिक संख्या होछि 3। मौलिक नुहे कि यौगिक नुहे से हेउछि 1 अर्थात स्वतंत्र संख्या। 4 नंबर निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क 2012 मसीहार ठीक परवर्ती अधिवर्षटी लेख। प्रति 4 वर्ष रे थरे अधिवर्ष पड़ी थाए, तो 2012 रे जदि आमे 4 वर्ष मिसेई देबा ताले उत्तर हेबो 2016। ख 4 और 5 रो लसागुर पूर्ववर्ती संख्याटी लेख। 4 और 5 परस्पर हेउचंती क्रमिक संख्या, तो क्रमिक संख्यार लसागु केते हेबो? संख्या दुईटीर गुणफल सहित समान। तो 4 और 5 को गुणन करदेले हेगला 20। 20 रो पूर्ववर्ती संख्या हेउची 19, तेणुकरी उत्तर हेउची 19। ग 33 विभक्त 40 रे लबर परवर्ती संख्याटी लेख। 33 विभक्त 40 लब किए 33। 33 रो परवर्ती संख्या हेउची 34। 5 नंबर शून्य स्थान पूरण कर। 20 लिटर 50 मिलीलिटर केते मिलीलिटर? 1 लिटर हेउची 1000 मिलीलिटर, ताले 20 लिटर 20000 मिलीलिटर। 20000 को 50 रे जदि आमे मिसेई देबा ताले उत्तर होची 20050 मिलीलिटर। ख नंबर 75 डिग्री विशिष्ट कोणर अनुपूरक कोण केते? आमे अनुपूरक कोणर परिमाण हेउची 90 डिग्री। 75 डिग्री रे केते मिसिले 90 डिग्री हेबो? 90 डिग्री रु 75 डिग्री को जदि आमे फेडी देबा ताले उत्तर पाइबा 15 डिग्री। ग 200 टंकिया नोट बदल रे केतोटी 50 टंकिया नोट मिलिबो? ठीक 4टी। 6 नंबर केउटी अलगा बाछ। क 2 विभक्त 3, 6 विभक्त 9, 5 विभक्त 8, 8 विभक्त 12। समभग्नांश दृष्टि किए अलगा? देख 2 विभक्त 3, 6 विभक्त 9 को जदि आमे लघिष्ठ करिबा
ताले उत्तर पाइबा 2/3। तापरे शेषरे देख 8/12 ताकू मध्य जेतेबेले आमे लघिष्ठ करिबा ताकू पाइबा 2/3। ताले अलगा किए ହେଲା 5/8। ख नंबर ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଜୁନ, ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଅଲଗା? ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ଇଏ ତିନିଟି ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ ମାସ, ମାତ୍ର ଜୁନ ହେଉଛି 30 ଦିନିଆ ମାସ, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ହେଉଛି ଜୁନ। ଗ 5 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା, 1 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ଅଲଗା? ଦେଖ 5 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ବି ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା, କାରଣ 3 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ଭ୍ରମ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କର। କ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମାନ 6 ଘଣ୍ଟା 30 AM। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆମେ AM କହୁ କି PM? PM, ତେଣୁକରି 6 ଘଣ୍ଟା 30 PM ହେବ। ଖ 15 ଓ 16ର ଲସାକୁ 1। 15 ଓ 16ର ଗସାଗୁ ହେଉଛି 1। ଗ ସିଲିଣ୍ଡରର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ଓ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 5। ଠିକ୍ ଅଛି କି ଦେଖ ସିଲିଣ୍ଡରର ଧାର ହେଉଛି 2ଟି, ପୃଷ୍ଠତଳ ହେଉଛି 3ଟି, 2 ଓ 3 ମିଶିକରି 5, ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଘ ନମ୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। 180 ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ତ? 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ 829 ହରଣ 99 ନିଖିଳ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହରଣ କର। ଏହି ହରଣ କ୍ରିୟାରେ ଭାଜକ ହେଉଛି 99। 99ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଧାର ହେଉଛି 100, ତେଣୁ ଡାହାଣ ପଟୁ 2ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି 8 ଓ 2ର ମଝିରେ ଗାର ଦେବା। ତା ସାଇଡରେ ଲେଖିବା 99, 99ର ତଳେ ଲେଖିବା 01। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଯେଉଁ 8 ଅଛି ସେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଲା। ଏବେ ଏଇ 8 ଗୁଣନ ହେବ ଏଇ 01 ସାଙ୍ଗରେ। 8 1 8, ଆମକୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ତେଣୁକରି 29ରେ ଠିକ୍ ତଳେ ଆମେ 08 ଲେଖିଦେବା। ଏବେ 29 ଓ 8କୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ ପାଇଲେ ଆମେ 37। ଭାଗଫଳ ହେଲା 8, ଭାଗ ଶେଷ 37। 753 ହରଣ 53 ଧ୍ୱଜାଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହରଣ। ଏଠାରେ 753 ଲେଖିଦେଲେ ଓ 53ରେ 5 ହେଉଛି ମୂଳ ଅଙ୍କ, 3 ହେଉଛି ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କ। ଏଠାରେ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଥିବାରୁ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି 5 ଓ 3ର ମଝିରେ ଗାର ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 7। ଏବେ 7କୁ ମୂଳ ଅଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ସହିତ ହରଣ କରିବା। 7 ହରଣ 5 ସମାନ ହେଇଗଲା 1 ଭାଗଫଳ 2 ଭାଗ ଶେଷ। ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି 1 ଭାଗଫଳ 2 ଭାଗ ଶେଷ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଦେଖ। ଏବେ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ଆମେ 25। 25 ବିୟୋଗ 1 ଭାଗଫଳ 3 ଧ୍ୱଜାଙ୍କ। 1 3 3, 25ରୁ 3 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 22। ଏବେ ଏଇ 22କୁ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ କେତେ? 5 ଚଉକ 20, 4 ଭାଗଫଳ ଏବଂ 2 ଭାଗ ଶେଷ। ତଳେ ଲେଖିଦେଲେ 4 ଭାଗଫଳ 2 ଭାଗ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଲେ ଆମେ 23। 23 ବିୟୋଗ ଭାଗଫଳ ଗୁଣନ ଧ୍ୱଜ ଅଙ୍କ 4 ଗୁଣନ 3। ଏବେ 23ରୁ 4 3 12, 12କୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ପାଇଲେ ଆମେ? 11। ଏଇ 11 ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ। ତ ଏହି ହରଣ କ୍ରିୟାରେ ଭାଗଫଳ ହେଉଛି 14, ଭାଗ ଶେଷ 11। ଗ
85 ବର୍ଗ ଏକାଧିକେନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ 85 ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ 85 ଗୁଣନ 85 ଲେଖିଦେଲେ। ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ 5କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଶକ ଘରର 8 ଗୁଣନ 8ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା 9 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା। 8 ଗୁଣନ 9 ସମାନ 72, 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 7225। ଘ 103ର ବର୍ଗ ଯାବଧିକମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଠାରେ 103ର ବର୍ଗ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ 103ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଧାର ହେଉଛି କେତେ? 100। 100 ଠାରୁ 103 କେତେ ଅଧିକ? 03 ଅଧିକ। ତାକୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେଣୁକରି 3ର ଆଗପଟେ ଆମେ 0 ଗୋଟେ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 103 ଯୋଗ 3 କରିଦେବା। ତାପରେ ସ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଦେଇକି 03 ଗୁଣନ 03। ବର୍ତ୍ତମାନ 103ରେ 3 ମିଶିଗଲା 106। ଏବେ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ ହେଇଗଲା 9। ଆମକୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଆମେ କେବଳ 9 ନ ଲେଖିକି ତାର ଆଗପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 0 ବସେଇଦେବା। ଉତ୍ତର ହେଲା 10,609। 9 ନମ୍ବର। ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ। ଯେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ। କାହାର ଶୀର୍ଷ ନାହିଁ? ଗୋଲକ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ତାର ଉତ୍ତର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଠିକ୍, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଗ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନାଂଶର ଲବ ସାନ ଓ ହର ବଡ଼, ସେ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଠିକ୍, ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। 10 ନମ୍ବର। ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ଦାମ 25 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମ ତା ଅପେକ୍ଷା 19 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ସ କିଣିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ତାହେଲେ ଆସ ଧାରାରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ଦାମ କେତେ? ଠିକ୍, 25 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମ ପେନସିଲ ବାକ୍ସ ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ? 19 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ତେବେ ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ଦାମ ଯେତେ, ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମ ମଧ୍ୟ ସେତେ, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ 19 ଟଙ୍କା ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ଦାମ ସହିତ 19 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ଦାମ ସମାନ 25 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଯୋଗ 19 ଟଙ୍କା ସମାନ 44 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ ଓ ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ଦାମ ମିଶିକରି କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପେନସିଲ ବାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସର ମୂଲ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଦେବାର ଅଛି। ଉଭୟର ଦାମ ମିଶି 44 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା 25 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ମିଶିକରି ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ତେବେ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ସ କିଣିଲେ ମୋଟ 70 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ ଗୋଟିଏ ଥାନରେ 40 ମିଟର କପଡ଼ା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୀନା 3 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ରୀନା 4 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ା ନେଲେ। ତେବେ ସେହି ଥାନରେ ଆଉ କେତେ କପଡ଼ା ରହିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଖ ଥାନରେ କେତେ କପଡ଼ା ଥିଲା? ଠିକ୍, 40 ମିଟର। ମୀନା କେତେ କପଡ଼ା ନେଲା? ଠିକ୍, 3 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ରୀନା କେତେ କପଡ଼ା ନେଲା? 4 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ଓ ରୀନା ଉଭୟ ମୋଟ
କେତେ କପଡ଼ା ନେଲେ? ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମିନାର କପଡ଼ା ଓ ରିନାର କପଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 3 ମିଟର 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୋଗ 4 ମିଟର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଶାଇ ଦେଲେ ହେଉଛି 7 ମିଟର 95 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଥାନରେ ଆଉ କେତେ କପଡ଼ା ବଳିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ କପଡ଼ା 40 ମିଟରରୁ 7 ମିଟର 95 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କେତେ ପାଇଲେ? ଠିକ୍ 32 ମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅତଏବ ତେବେ ସେହି ଥାନରେ ଆଉ 32 ମିଟର 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କପଡ଼ା ରହିବ। ଗ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର କରି ସେଥିରେ 3 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍ ଦର୍ଶାଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ସେଥିରେ 1ରୁ ନେଇକି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାକୁ 3 ଓ 4ର ପ୍ରାୟ ମଝିରେ ରଖିବା ଏବଂ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାକୁ 7 ଉପରେ ରଖିବା। ଏବେ ତଳେ ଲେଖିଦେବା ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା 35 ମିନିଟ୍। ଘ 5କୁ ହର ନେଇ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଲେଖ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। 1 ବିଭକ୍ତ 5, 2 ବିଭକ୍ତ 5, 3 ବିଭକ୍ତ 5, 4 ବିଭକ୍ତ 5। ଏହି 4ଟି ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। କେତେ ହେଲା? 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 3 ଯୋଗ 4 ବିଭକ୍ତ 5। ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ବିଭକ୍ତ 5 ଅର୍ଥାତ୍ 10 ହରଣ 5। 10କୁ 5ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 5 ଦୁଣେ 10। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2। 10 ନମ୍ବର 1 2018 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖ ରବିବାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ 7x7ର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2018 ମସିହା ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନର ନାଁ ଲେଖିଦେବା। ରବିବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ରବିବାରକୁ 2 ତାରିଖ ଲେଖିବା। ଯଦି ରବିବାର 2 ତାରିଖ ହେଲା ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଶନିବାର। ଶନିବାର ହେଉଛି 1 ତାରିଖ। ଏହି ଅନୁସାରେ 2 ପରେ 3 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖ, ଏହିପରି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି 31 ଦିନିଆ। ତେଣୁକରି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଜେଇ ଦେବା। ଏଗାର ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବ ଯେତିକିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତିକିଟି ହିଁ କରିବା। କ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବରେ 1 ବିଭକ୍ତ 7 ଅଂଶ କଳା ରଙ୍ଗ, 2 ବିଭକ୍ତ 7 ଅଂଶ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତ 7 ଅଂଶ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ତଥ୍ୟ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆଇ ଖମ୍ବର ମୋଟ କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି? ଏଠି କଳା ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶ, ନାଲି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। 1 ବିଭକ୍ତ 7 ଯୋଗ 2 ବିଭକ୍ତ 7 ଯୋଗ 4 ବିଭକ୍ତ 7। ଉତ୍ତର ହେବ 7 ବିଭକ୍ତ 7 ବା 1। କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ସର୍ବାଧିକ? ଠିକ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। 3 କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଠିକ୍ କଳା ରଙ୍ଗ। ଆଇଭି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଠାରୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ
କେତେ ଅଂଶ କମ୍? ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି 4/7 ଅଂଶ, ନାଲି ରଙ୍ଗ ହେଉଛି 2/7 ଅଂଶ। 4/7ରୁ 2/7କୁ ଯଦି ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ଉତ୍ତର ହେବ 2/7। ଖ ମାମୁନି ତେଜରାତି ଦୋକାନରୁ 13 କିଗ୍ରା 500 ଗ୍ରାମ ଅଟା, ଅଟାଠାରୁ 2 କିଗ୍ରା 250 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଓ ଚାଉଳଠାରୁ 3 କିଗ୍ରା କମ୍ ଡାଲି ଆଣିଲା। ତେବେ ମାମୁନି ମୋଟରେ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଲା? ଆସ ତାକୁ ଧାରାରେ କରିବା। ମାମୁନି କେତେ ଓଜନର ଅଟା ଆଣିଲା? ଠିକ୍ 13 କିଗ୍ରା 500 ଗ୍ରାମ। ଚାଉଳର ପରିମାଣ ଅଟା ପରିମାଣ ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା? ଠିକ୍ 2 କିଗ୍ରା 250 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଚାଉଳର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ଅଟା ଯେତେ ଥିଲା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଚାଉଳ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଚାଉଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 13 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଯୋଗ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ 250 ଗ୍ରାମ କରିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେଉଛୁ କେତେ ହେଉଛି? 500 ଗ୍ରାମରେ 250 ଗ୍ରାମ ମିଶିଲେ 750 ଗ୍ରାମ, 13 କିଲୋଗ୍ରାମରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଶିଲେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଚାଉଳର ପରିମାଣ ହେଲା 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ। ଡାଲି ଚାଉଳ ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ଆଣିଲା? 3 କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍ ଆଣିଲା। ତାହେଲେ ଡାଲିର ପରିମାଣ କେତେ? ଚାଉଳର ପରିମାଣ ଯେତେ ଡାଲିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ସେତେ। ଚାଉଳର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି? 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁକରି ଡାଲିର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ କମ୍। ତେଣୁକରି ଡାଲିର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 750 ଗ୍ରାମରୁ କିଛି ଗଲା ନାହିଁ, 750 ଗ୍ରାମ। 15 କିଲୋଗ୍ରାମରୁ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫେଡ଼ିଦେଲେ 12 କିଲୋଗ୍ରାମ। ତେଣୁକରି ଡାଲିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 12 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ ଜିନିଷର ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଅଟା, ଚାଉଳ, ଡାଲିର ପରିମାଣକୁ ମିଶାଇଦେବା। ତାହେଲେ ଆସ ମିଶାଇବା। 13 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଯୋଗ 15 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ ଯୋଗ 12 କିଲୋଗ୍ରାମ 750 ଗ୍ରାମ। ଏବେ ତାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଦେଖ। ଉତ୍ତର ହେଲା 42 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏବେ ତାକୁ ଅତେପ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଦେବା। ତେବେ ମାମୁନି ମୋଟରେ 42 କିଗ୍ରା ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଆଣିଲା। 11 ନମ୍ବର ଗ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ର ନେଇ ଏକ ଚିତ୍ରଲେଖ କର। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନାମ ଏଇପଟେ ଦେଇଛି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଭାଗରେ ଦେଇଛି 24 ଜଣ ପିଲା, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦେଇଛି 16 ଜଣ ପିଲା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଇଛି 32 ଜଣ ପିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବିଭାଗରେ ଦେଇଛି 36 ଜଣ ପିଲା। ଆମକୁ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିତ୍ରଲେଖଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ ଚିତ୍ରଲେଖଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଏଲ୍ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏହାର ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହିପରି 4ଟିର ନାଁ ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଉପର ପଟେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦେବା। ଏବେ ଏହି ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠି ତିଆରି କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖ 24 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା? 424। ତେଣୁକରି 6ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। ଠିକ୍। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 16 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କେତୋଟି ନେବା? 4 4 16। ତେଣୁକରି 4ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା।
ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା? 4 ଅଷ୍ଟା 32, ତେଣୁକରି 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି 36 ଜଣ ପିଲା, ତାହେଲେ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା? 4 ନୂଆ 36, ତେଣୁକରି 9ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା। 11 ନମ୍ବର ଘ, ତୁମ ଗାଁର ପାଠାଗାର ସକାଳ 7ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 6ଟାରୁ ରାତି 8:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ତେବେ ତୁମ ପାଠାଗାର ମୋଟରେ କେତେ ସମୟ ଖୋଲା ରହେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆସ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସକାଳେ ପାଠାଗାର କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ? 7ଟାରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶେଷ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। 12 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ବିୟୋଗ 7 ଘଣ୍ଟା 00 ମିନିଟ୍। ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 30 ମିନିଟ୍ରୁ କିଛି ଗଲା ନାହିଁ, 30 ମିନିଟ୍। 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ 5 ଘଣ୍ଟା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେ ସମୟରୁ କେତେ ସମୟ ଖୋଲା ରହେ? 6ଟାରୁ 8:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହେ। ସମୟ ଅବଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଶେଷ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ସମୟକୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। 8 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ବିୟୋଗ 6 ଘଣ୍ଟା 00 ମିନିଟ୍। ଏବେ 45 ମିନିଟ୍ରୁ 00 ମିନିଟ୍ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 45 ମିନିଟ୍। 8 ଘଣ୍ଟାରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି ଏବଂ ସକାଳେ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଖୋଲା ରହୁଛି। ମୋଟ କେତେ ସମୟ ଖୋଲା ରହୁଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ 2 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ୍ କରିବା। 30 ମିନିଟ୍ରେ 45 ମିନିଟ୍ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଲା? 75 ମିନିଟ୍। 5 ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମିଶିଗଲେ 7 ଘଣ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 75 ମିନିଟ୍ରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଲୁଚିକରି ରହିଛି, ତେଣୁକରି 75 ମିନିଟ୍ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା ଏବଂ 7 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ମିଶେଇଦେବା। 75 ମିନିଟ୍ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା 15 ମିନିଟ୍। 7 ଘଣ୍ଟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ମିଶେଇଦେଲେ ହେଲା 8 ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ପାଠାଗାର କେତେ ସମୟ ଖୋଲା ରହେ? 8 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଖୋଲା ରହେ। ଏବେ ଅତଏବ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା। ତେବେ ଆମ ପାଠାଗାର ମୋଟରେ 8 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଖୋଲା ରହେ। 11 ନମ୍ବର 1, ଗୋଟିଏ ଖାତାର ମୂଲ୍ୟ 20 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ 8 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 3 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ରବରର ମୂଲ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 3ଟି ଲେଖାଏଁ କିଣିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମେ ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲ, ଦୋକାନୀ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? ଆସ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସଟେ ତିଆରି କରିବା। ଏହି ବାକ୍ସର ଉପର ଭାଗ, ମଧ୍ୟଭାଗ ଓ ତଳ ଭାଗ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଗ କରିଦେବା। ସବୁଠୁ ଉପର ଭାଗରେ ଆମେ ଦୋକାନର ନାମ, କ୍ରେତାଙ୍କ ନାମ, ଚିଠା ନମ୍ବର ଓ ତାରିଖ ଲେଖିବା। ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଜିନିଷର ନାମ, ପରିମାଣ, ଦର ଓ ଦାମକୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଇସାରେ ଲେଖିବା। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିଛୁ? ଖାତା, କଲମ, ପେନସିଲ, ରବର। ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ କେତେ କେତେଟି କିଣିଛୁ? 3ଟି କିଣିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 3ଟି ଖାତାର ଦାମ 60 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ 8 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 3ଟି କଲମର ଦାମ 8 3 24 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ 3 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 3ଟି ପେନସିଲର ଦାମ 3 3 9 ଟଙ୍କା। ଗୋଟିଏ ରବରର ଦାମ 2 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 3ଟି ରବରର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା। ଏବେ ସବୁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶେଇଦେବା,
ତାହେଲେ ମୋଟ ଉତ୍ତର ହେଲା 99 ଟଙ୍କା 00 ପଇସା। ଏବେ ଏଠାରେ ମୋଟ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଦେବା। ମୋଟ 99 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଏବଂ ତଳେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନୀକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ 100 ଟଙ୍କା। ଦୋକାନୀ 99 ଟଙ୍କା ରଖିବ ଓ ବାକିତକ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେବ। ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ? 100 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ 99 ଟଙ୍କା ସମାନ ହେଉଛି 1 ଟଙ୍କା। ଅତଏବ ଉତ୍ତର ତେବେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ 1 ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ। ପ୍ରଶ୍ନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏକ ଆୟତଘନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଏହାର ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆମେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆୟତଘନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ସ୍କେଲ ଓ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଆୟତଘନର ଧାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12 ଓ ଶୀର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଖ ଏକ କୋନ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ଏହାର ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷ ଚିହ୍ନାଅ। ଆମେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କୋନ୍ର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଧାର ଓ ଶୀର୍ଷକୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଚିହ୍ନେଇବା।